여러분 안녕하세요. 잘 지내셨나요? 오늘은 세션 12, 폐허탈, atelectasis, lung collapse가 되겠습니다. Let's enjoy the chest radiographs with Dr. Y. 저 Dr. Y, 흉부 영상이 전문이며 의과대학 교수인 저 Dr. Y와 함께 폐허탈을 즐겨보겠습니다. Let's go! 세션 12, atelectasis를 시작하기에 앞서 지난번 세션 10, 폐렴, 로바 뉴모니아를 복습하고 오신다면 atelectasis가 훨씬 수월하게 들어올 것입니다. 자, 시작할까요? Fleishner Society에서 정의하는 바로는 atelectasis collapse의 정의는 A. Pathophysiology. Atelectasis is reduced inflation of all or parts of the lung. Common mechanism is resorption of air distal to the obstruction, such as tumor. Radiographic and CT findings are reduced volume is seen, accompanied by increased opacity or attenuation in the affected part of the lung. Atelectasis is often associated with displacement of fissures, bronchi, vessels, diaphragm, heart, or mediastinum. 이렇게 잘 정의되어 있습니다. 방금 Fleishner Society에서 정의한 바를 이해한다면 Radiologic Findings of Atelectasis를 더 쉽게 알 수 있겠습니다. 이 내용이 바로 오늘 배우고자 하는 내용의 전부입니다. 그러니까 글로 표현된 atelectasis의 모든 소견이 다 여기 들어있습니다. Direct sign, 직접 보는 것이죠. Increased density, 음영이 증가됩니다. 하얗게 보인다는 뜻이고요. Displacement of fissure, 폐의 fissure가 이동, atelectasis 된 부분으로 이동이 되고 따라서 crowding of vessels, 볼륨이 줄어드니까 그 속에 혈관이 붐비는 것처럼 보입니다. Indirect sign을 본다면 hilar displacement towards the atelectasis, 허탈된 곳으로 하일름이 이동하고 또한 elevation of hemidiaphragm, diaphragm도 따라서 이동하고 crowding of ribs, 갈비와 갈비뼈 사이가 좁아지면서 shift of trachea or mediastinum towards the atelectasis, 당연히 가운데 있는 트라키아나 mediastinum도 그쪽으로 끌려가고 compensatory hyperinflation, 반대쪽 정상 렁이 펴지게 되어 있습니다. 이 내용을 천천히 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. 그리고 앞으로 나올 케이스에서 이 소견들을 확인해 가면 되겠습니다. 일찍이 벤자민 펠슨 선생께서는 그의 저서, 유명한 저서 Chest Röntgenology에서 Causes of Atelectasis를 네 가지로 크게 분류하셨습니다. 첫 번째는 Intrinsic Mass, 폐암, lung cancer 같은 것이 막는 것이 되겠고 Intrinsic Stenosis, 결핵과 같은 병으로 에어웨이가 좁아지는 것이고 Extrinsic Pressure, lymph node나 mediastinal tumor로 인하여 밖에서 압력으로 에어웨이를 막는 것이 되겠고 네 번째 bronchial plugging, foreign body 또는 mucus, foreign body나 mucus가 에어웨이 내부를 막아서 bronchial plugging이 생겨서 atelectasis가 오는 것입니다. 첫 번째 케이스를 시작해 볼까요? 어디가 콜랩스 됐는지 아시겠죠? 제가 항상 강조하는 어디가 정상인가, 기준점은 어딘가, 왼쪽을 기준으로 하겠습니다. 왼쪽은 정상입니다. Direct sign, increased opacity, 우상예비 증가가 되었고, 음영 density가 증가되었고, fissure가 elevation 됐습니다. 이것이 direct sign이고, 하일름도 왼쪽과 비슷한 것을 보니 올라간 것이고, 트라케아도 오른쪽으로 이동하였고, 아마 다이프램도 약간 올라갔을 겁니다. 우상엽 콜랩스. Contrast Enhanced Axial CT 스캐너로 Chest Radiograph 파인딩을 확인해 보겠습니다.
right upper lobe proximal portion에 convex, 볼록하게 necrotic portion을 포함하는 튜머, squamous cell carcinoma가 있고 그 디스탈로는 concave하게 lung이 collapse 되어 있습니다. 그러니까 이것은 inverted S 또는 golden S sign이라고 부르는 유명한 소견입니다. right upper lobe collapse. 두 번째 케이스입니다. 중년 여성입니다. 왼쪽을 정상이라고 가정하고 비교해 보겠습니다. 어느 쪽이 이상할까요? 네, 그렇습니다. 오른쪽 위쪽이 이상하죠? increased density, 하얗게 보입니다. direct sign이고 minor fissure가 위로 당겨져 올라가 있습니다. 역시 direct sign. 트라케아가 오른쪽으로 이동했고 indirect sign, 하일럼도 역시 위로 올라왔습니다. indirect sign. 그런데 하일럼이 작습니다. 작다는 것은 right upper lobe pulmonary vessel이 이쪽으로 빠졌기 때문입니다. 나머지가 right middle lobe, right lower lobe일 텐데 전반적으로 왼쪽 정상에 비하여 검게 hyperinflation 되어 있습니다. compensatory hyperinflation of secondary indirect sign입니다. 우리가 원인을 네 가지로 크게 얘기했고 첫 번째 케이스는 intrinsic tumor에 의한 것, lung cancer에 의한 것이고 이것은 두 번째 예, intrinsic stenosis, tuberculosis 같은 inflammation에 의한 콜랩스가 되겠습니다. 세 번째 케이스로 중년 여성입니다. 무엇이 보이나요? 어느 쪽이 정상이죠? 벌써 눈치채셨겠죠? right upper lobe 했으니까 다음은 right middle lobe 차례다. 네, 왼쪽이 정상입니다. 정상 왼쪽을 기준으로 오른쪽을 비교해 볼까요? right middle lobe 로바 누모니아가 생각나시나요? 한번 떠올려 보시기 바랍니다. right upper lobe는 정상이죠. right heart border는 네, 뚜렷하지 않습니다. left ventricle heart border는 뚜렷한데 middle lobe heart border는 뚜렷하지 않습니다. 뭔가 음영이 증가된 것 같습니다. 그렇지만 하일럼도 특별하게 이상하지 않고 트라케아도 이상하지 않고 다이프람도 제자리에 있는 것 같습니다. 그렇습니다. right middle lobe atelectasias는 right heart border가 안 보이는 정도가 제일 큰 증거 또는 유일한 증거가 되겠습니다. chest left lateral view를 볼까요? 뚜렷하지는 않지만 분명히 이상한 소견이 있습니다. 약간 리니어한 듯한, 약간 삼각형인 듯한 increased opacity가 있습니다. right middle lobe lobar pneumonia 때는 이렇게 분명한 트라이앵글의 increased density가 있었는데 지금은 그와 다르게 그 비슷한 부위에 조금 부피가 줄고 약간 증가된 정도의 음영으로 보입니다. 그렇습니다. 이것이 right middle lobe collapse의 비교적 전향적인 소견입니다. 왜냐하면 right middle lobe는 전체 lung volume, lung function에서 10% 정도밖에 기능을 차지 않고 부피가 작습니다. 그래서 shifting, elevation을 보일 정도의 큰 작용을 하지는 않습니다. 다만 붙어있는 위치상 right heart border를 obliteration 시킵니다. 그래서 right middle lobe atelectasias는 때로 PA radiograph에서 진단이 애매한 경우가 많이 있습니다. axial lung window setting CT를 보시면 궁금증이 다 풀릴까요? 이것이죠. 삼각형, 속에는 브론쿠스가 좁아져 있고 right heart border와는 붙어 있고 보이는 앞에 것은 당연히 right upper lobe, 이 뒤에 것은 right lower lobe. 왼쪽 정상 렁과 비교했을 때 hyperinflation은 그다지 눈에 띄지는 않습니다. right middle lobe이 워낙 10% 정도밖에 안 되는 작은 사이즈이기 때문입니다. 다음은 노년 여성의 chest PA erect radiograph입니다. 왼쪽을 정상이라고 가정하고 물론 내부에 small calcified nodule이 여러 개 있긴 합니다. 오른쪽에 어떤 이상이 있는지 알아볼까요? 이것이 right heart border일 텐데
right heart border는 잘 있고 그 내부로 무언가 진한 삼각형 형태의 increased density가 있습니다. direct sign이죠. 아마 이것일 텐데 이것이 minor fissure 같습니다. minor fissure이고 CP 앵글 정상이고 나머지 secondary finding을 찾아본다면 오른쪽 하일름이 약간 내려온 듯하고 왼쪽 정상 하일름과 비교했을 때 상당히 사이즈가 작습니다. 다이프람은 거의 제자리에 있는 것 같고 오른쪽 렁이 하이퍼인플레이션이 됐는지는 뚜렷하진 않습니다만 상식적으로는 약간 하이퍼인플레이션이 되어 있어야 할 것 같습니다. 정답은 네, 그렇습니다. Right lower lobe collapse가 이것입니다. Contrast enhanced axial CT로 확인을 해보도록 하겠습니다. 심장과는 떨어져 있고 심장 뒤쪽으로 버테브라 쪽에 붙어서 triangular shape의 increased opacity, small opacity가 있습니다. 내부에 칼슘이 상당히 많은 것으로 보아 꽤 오래됐고 부피는 아주 많이 작아진 형태입니다. 전형적인 tuberculous atelectasis의 소견입니다. intrinsic stenosis에 의한 소견입니다. 심장 뒤쪽으로 triangular하게 increased opacity가 보인다면 오른쪽이면 오른쪽, 왼쪽이면 왼쪽 다 lower lobe collapse에 해당되겠습니다. 작년의 남성 사진입니다. 굉장히 특징적인 소견, 재미있는 소견을 볼 수가 있습니다. 오른쪽을 우리가 정상이라고 간주하고 골든 스탠다드가 되겠습니다. 왼쪽에 어떤 이상이 있을까요? 천천히 살펴보시기 바랍니다. 일단 음영이 증가되어 있고 왼쪽 위쪽으로 왼쪽 하일름은 뭔가 커진 것 같은데 경계는 더 불분명해졌습니다. pulmonary artery가 제대로 윤곽이 드러나지 않습니다. 사이즈는 커졌고 윤곽은 안 드러났고 위치는 왼쪽 위로 더 올라간 것 같습니다. 한편 에올타는 경계가 잘 보이고 left heart border도 정상적으로 보입니다. 다이아프람에도 이상이 없는 것 같으나 일단 약간 끌려 올라간 것은 확실합니다. 그렇습니다. left upper lobe collapse입니다. 그래서 하일름을 감싸서 이렇게 커 보이고 올라가 있고 루프트지켈 사인이라고 left lower lobe superior segment가 딸려 올라가서 하이퍼인플레이션 되면서 에올틱 아치 주변을 감싸서 이렇게 루프트지켈이 되고 나머지 left lower lobe는 정상인 것 같으나 오른쪽과 비교해 보면 혈관이 좀 더 가늘어지고 반대로 density가 낮아져서 compensatory hyperinflation을 보이고 있습니다. 여기까지는 아텔렉타시스의 소견입니다. 이제 조금 더 들어가 볼까요? 제가 항상 강조하는 에어웨이를 직접 눈으로 살펴봅시다를 해볼까요? 트라케아가 있습니다. 트라케아가 있습니다. 여기가 카라나이지요. right main bronchus는 정상입니다. left main bronchus가 있습니다. 그런데 이 즈음 어디에서 끊어졌습니다. left upper lobe bronchus도 안 보이고 left lower lobe bronchus도 제자리에 있지 않습니다. 그러니까 left main 또는 left upper lobe bronchus 어딘가에 튜머가 막고 있습니다. 다행히 left lower lobe bronchus는 어느 정도 뚫려 있어서 left lower lobe에는 콜랩스가 없습니다. 재미있죠? 이 경우는 chest left lateral view에서도 아주 특징적인 모습을 볼 수가 있겠습니다. 뭐가 보이시나요? 일단 라인이 확실하게 보이고 있고 그 앞쪽 위쪽으로 increased density가 있습니다. 쉽게 봐도 retrosternal triangle이 제대로 보이지 않습니다. 그렇습니다. 이것은 left major fissure. 정상적으로 있을 자리는 이 자리인데 앞으로 위로 당겨 올라갔죠. 그리고 우리가 정상적으로 알고 있는 normal chest lateral view에 보이는 애나토미가 거의 보이지 않습니다. 특히 left 하일럼의 pulmonary vessel이 어디로 갔는지 움직여가고 여기는 density가 낮아 보입니다. 아마 이 안으로 끌려 올라갔을 겁니다.
left upper lobe collapse 소견입니다. axial contrast enhanced CT와 axial PET-CT fusion 이미지를 보겠습니다. 이것이 left main bronchus고 디스탈 부분을 완전히 틀어막고 있는 매스가 있습니다. homogeneous enhancing solid 매스가 있고 거기는 bulging contour이고 convex합니다. 그 뒤로는 concave한 left upper lobe collapse가 보이고 있습니다. 여기도 inverted S 사인, 아니 inverted가 아니라 정상 S 사인을 보이고 있죠. right side inverted S 사인과 대칭을 이루고 있습니다. 막기는 left main bronchus를 다 막았지만 airway는 일부 살아서 이 나머지 검은 부분 left lower lung은 아직 살아 있습니다. PET-CT를 보자면 그 부분에 핫업테이크가 있습니다. 핫업테이크가 있다는 것은 글루코스 메타볼리즘이 뛰어난 병변, 예를 들어 튜머나 인플라메이션이 있다는 것이고 그 디스탈에는 없는 것으로 보아 여긴 정상 렁 콜랩스입니다. 스퀘어머스 셀 카시노마가 left upper lobe bronchus와 distal left main bronchus를 막고 있어서 생긴 left upper lobe atelectasis의 소견입니다. 마지막 케이스, 마지막 폐엽 콜랩스를 볼까요? 오른쪽은 정상이라고 가정을 하면 되겠습니다. 어디가 이상이 있나요? 네, 그렇죠. left lower lobe collapse일 것입니다. 다 맞으셨겠죠? left upper는 정상적으로 검게 보이고 있습니다. heart shadow, heart margin도 정상적으로 보입니다. 그러나 그 inside로 triangular, 완전히 삼각형으로 진하게 증가된 homogeneous한 density로 증가된 음영이 있고 diaphragm과도 붙어 있어서 diaphragm이 구분이 되지 않습니다. 이 부분은 left lower lobe이 위치하는 곳입니다. 심장 뒤가 되겠고 추가로 보겠다면 right heart가 사라졌습니다. 왼쪽으로 당겨간 것이고 트라케어도 왼쪽으로 이동하였습니다. 그러니 남아있는 left upper lobe는 compensatory hyperinflation이 되어 있습니다. left lower lobe collapse. chest lateral view에서도 비교적 특징적인 소견을 볼 수가 있겠습니다. 일단 diaphragm을 보자면 심장과 떨어져 있는 것이 잘 보입니다. 그렇다면 이것은 right side diaphragm. left diaphragm은 어디 있냐면 앞부분은 살아있는데 뒤에서는 갑자기 사라져 있습니다. pleural effusion과도 또 다른 meniscus 사인이 아닙니다. 그 다음에 lateral 사진에 보이는 normal hilum에 이상이 있습니다. 나머지 부분은 전체적으로 increased density를 보이고 있습니다. 이건 역시 left lower lobe collapse의 소견입니다. axial contrast enhanced CT에서 확인을 해보도록 하겠습니다. left lower lobe bronchus를 막고 있는 튜머가 있고 그 distal portion으로 left lower lobe이 collapse 되어 있습니다. concave, convex, 여기도 역시 golden S 사인이 보이고 있습니다. 이 라인들이 이어지면서 이렇게 triangular한 쉐입의 homogeneous increased opacity를 보인 것입니다. 조금 전에도 말씀드렸듯이 버테브라 주변으로 triangular increased opacity를 보이는 것이 있다면 lower lobe collapse일 가능성이 매우 높습니다. 축하드립니다. 각각 폐엽의 콜랩스에 대해서는 이제 여러분 모두 마스터가 되셨습니다. 이제 퀴즈를 풀듯이 이 케이스를 즐겨볼까요? 어디가 막혀서 어디가 콜랩스가 되었나요? 천천히 보시기 바랍니다. 네, 그렇죠. right total collapse입니다. 트라케아도 오른쪽으로 가 있고 심장도 오른쪽으로 가 있고 왼쪽 렁은 compensatory hyperinflation이 되었고 오른쪽은 전체적으로 homogeneous increased density가 보이고 fissure는 전혀 보이지 않고 하일럼도 전혀 보이지 않고 diaphragm도 전혀 보이지 않고 오른쪽 립과 립 사이는 좁아졌습니다. 토락스 볼륨이 작아졌죠.
여기까지는 이제 secondary finding이라고 할 수 있고 direct finding을 한번 볼까요? 제가 누누이 설명하는 airway를 보시기 바랍니다. 직접 누가 맡고 있는지를 확인하기 바랍니다. 트라케아가 내려오고 있습니다. 카라이나가 있고 right main bronchus가 있어야 될 부분을 확인할 길이 없습니다. right main bronchus가 전혀 안 보입니다. left main bronchus는 보이고 left upper, left lower bronchus도 잘 보입니다. 그렇다면 병변은 right main bronchus 입구까지 나와 있다고 볼 수 있겠습니다. 여기죠. 이 환자의 left lateral chest radiograph를 보면 또한 재미가 있습니다. 지금 우리 눈에 구분되는 것은 모두 left side에 있는 것입니다. 일단 심장이 보이죠? 에올타가 살아 있습니다. 다 왼쪽입니다. 이 보이는 diaphragm도 심장과 붙어있는 left diaphragm입니다. 보이는 혈관들은 아마 deformity, 이동되는 바람에 생긴 deformity로 인한 거지만 left side에 있는 pulmonary artery, pulmonary vein이 될 것입니다. retrosternal triangle이 검게 보인다는 것은 이 부분이 살아있다는 뜻이고 달리 말하면 이쪽으로 렁의 허니에이션이 어느 정도 있다는 뜻입니다. Coronal Contrast Enhanced CT를 보고 계십니다. 에어웨이가 잘 보이시죠? 트라케아에서부터 carina, left, upper, lower, 왼쪽은 정상적인 left lung. 바로 right main bronchus 시작하는 부분에 이렇게 벌징하는 튜머가 있습니다. 뒤까지 다 계산해 보면 아마 5cm, 길게는 7cm가 될 듯합니다. 이렇게 다 콜랩스가 되니까 다이아프램과 경계가 보이지 않고 하일럼과 pulmonary vein과 경계가 보이지 않고 intercostal space는 좁아지고 이런 소견을 보이게 되겠습니다. 이해가 쉽죠? 이 사진 또한 천천히 즐겨보시기 바랍니다. 무엇이 보이나요? 그래서 무엇이 짐작되시죠? 그냥 저 같으면 에어웨이를 바로 보겠습니다. 트라케아가 있고, 카라이나가 있고, right main bronchus intermedius, left main, 여기 막혔네. left upper도 안 보이고, lower도 안 보이네. 결정이 났죠? left main bronchus를 완전히 막아서 지난번과는 달리 upper lobe뿐만 아니라 lower lobe까지 다 콜랩스가 되어 있는 소견이죠. 트라케아도 왼쪽으로 가고 심장도 당겨가서 왼쪽으로 가고 오른쪽은 compensatory hyperinflation 정도가 아니라 왼쪽으로 herniation 하고 있습니다. 당연히 왼쪽 스토막 가스도 올라가 있고 다이아프램도 보이지 않습니다. 이 사진은 어떠신가요? 특이해 보이죠? 특징이 있어서 바로 진단을 할 수 있는 사진이기도 합니다. 노년기 남성이 찍은 chest erect radiograph이고 오른쪽 밑에가 좀 이상하죠. 천천히 생각해 볼까요? 저는 에어웨이 먼저 보겠습니다. 트라케아가 있고 left main bronchus, upper bronchus, lower bronchus 정상입니다. right main bronchus가 있는데 좀 더 수직인 듯한 느낌이고 그 다음 에어웨이는 흐지부지 되어 있습니다. 그리고 이런 라인이 있고 right heart border는 보이지 않습니다. 하일럼은 왠지 더 내려온 것 같고 하일럼 사이즈는 무척 작아졌습니다. 위쪽은 살아있는 것 같죠? 네, 그렇습니다. right upper lobe를 제외한 middle lobe, lower lobe의 combined collapse입니다. 이것이 minor fissure로 middle lobe이고 이것이 major fissure로 lower lobe collapse입니다. 따라서 추측하건대 bronchus intermedius가 막혔다고 볼 수 있습니다. combined collapse의 대표적인 사진입니다. 이것은 coronal contrast enhanced CT가 되겠고
이것이 브론커스 인터미디우스의 시작 부분에서 조금 지나서 튜머가 맞고 있습니다. 브론커스 인터미디우스에 생긴 튜머이고 이쪽은 로울 럽, 이쪽 바깥은 마이너 피셔이고 미들 럽, 그래서 combined collapse입니다. 브론커스 인터미디우스에 렁 캔서가 생기면 이런 일이 벌어지겠습니다. 여러분 어떠셨나요? 즐거우셨나요? 오늘 여러분은 로바 콜랩스의 마이스트로가 되셨습니다. 지난번 배운 로바 뉴모니아와 함께 생각을 해본다면 로브에 생기는 모든 상황을 다 쉽게 이해할 수 있는 이해하는 마이스트로가 되신 것입니다. 축하드립니다. 구독, 좋아요는 여러분을 위한 다음 강의가 더욱 알차게 됩니다. Like, subscribe will be a big support to Dr. Y. 여러분 감사합니다. 복 많이 받으세요.